जय जगन्नाथ ओडिशावासी मु राजेश सिंह एबे षष्ठ अध्याय श्रीमद् भागवत गीता स्थापन करुअछि। श्री भगवान कहले, जो पुरुष कर्मफल को आश्रय न करी कर्तव्य कर्म करती से सन्यासी तथा जोगी अटंती। केवल अग्नि त्याग करिथिबा मनुष्य सन्यासी नुहे कि केवल क्रिया त्याग करिथिबा मनुष्य जोगी नुहे। हे अर्जुन, जहाँ सन्यास बोली कहते ताहाको ही तुमे जोग बोली जान। कारण संकल्प त्याग करी नथिबा कौनसी भी पुरुष जोगी नुहे। जोगारूढ़ हेबाको इच्छुक मननशील पुरुषों निमंते निष्काम भाव में कर्म करिथिबा ही जोग प्राप्तिर हेतु बोली कुआଯାଏ। एवं जोगारूढ़ होइजिबा परे एही जोगारूढ़ पुरुषंकर सर्वसंकल्प शून्यता ही तांको कल्याणर कारण बोली कुआଯାए। पुरुष जेतेबेले इंद्रिय मानकर भोगरे और कर्म मानकर मध्य आसक्त हुअन्ति नहीं, सेतेबेले सेही सर्वसंकल्प त्यागी जोगारूढ़ बोली कथित हुअन्ति। निज द्वारा निजको संसार सागर उद्धार करने उचित, निजको अधोगति पकाइबा उचित नुहे। कारण मनुष्य निजे निजर ही मित्र और निजे निजर ही शत्रु अटे। जो जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रिय सहित शरीर को जय करा जायछि, सही जीवात्मा निजे ही निजर मित्र। जहाँ द्वारा मन इंद्रिय और शरीर को जय करा जाय नहीं, से निजे ही निजर शत्रु परि आचरण करे। शीत उष्ण और सुख दुखर तथा मान अपमान जहाँ अंतकरण वृत्तिगुड़िक भल रूपे शांत रहती, सेपरि स्वाधीन आत्मविशिष्ट पुरुषों ज्ञान रे सच्चिदानंदन परमात्मा सम्यक प्रकार स्थिति अटंती। अर्थात तांको ज्ञान रे परमात्मा व्यतीत अन्य किछि नाही। जहाँकर अंतकरण ज्ञान विज्ञान तृप्त, जहाँकर स्थिति विकार शून्य, जहाँकर इंद्रिय मान भल भाव में बसीभूत होइछन्ति एवं जहाँक पई माटी पत्थर और सुना समान, से जोगी युक्त अर्थात भगवत प्राप्त बोली कहते। सुहृद मित्र बैरी उदासीन मध्यस्थ द्वेष और बंधुगण ठारे धर्मात्मा मानक ठारे और पापी मानक ठारे मध्य समान भाव रखुता पुरुष अत्यंत श्रेष्ठ अटंती। शुद्ध भूमि मन और इंद्रिय मानक सहित शरीर को बस कर रखुवा आशा रहित संग्रह रहित जोगी एकाकी ही एकांत स्थान अवस्थित हो आत्मा को निरंतर परमात्मा रे लगाइबा उचित। शुद्ध भूमि उपरे क्रमशः कुश, ता उपरे मुग चर्म और ता उपरे वस्त्र बिछाई अति इच्छा किंबा अति नीचा न करी निजर आसन स्थिर करी पकाई सही आसन रे बसी चित्र इंद्रिय मानकर क्रिया मानक बसरे रखी मन एकाग्र करी अंतकरण शुद्धि पाई जोग अभ्यास करने उचित। शरीर शिरा एवं ग्राव सड़ख अचल रखी एवं स्थिर होई निज नासिकार अग्रभाव दृष्टि निवृत्त करी अन्य आड़े न चाहि ब्रह्मचर्याव्रत स्थित भय शून्य प्रशांत अंतकरण विशिष्ट तथा सावधान जोगु मन को संयत करी मोठारे युक्त चित्त होई एवं मोर परायण होई बसिबा उचित। मन को बस करिथिबा जोगी एपरि भाव में आत्मा को निरंतर मोर अर्थात परमेश्वर को स्वरूप लगाई मोठारे थिबा परमानंदर पराकाष्ठ रूपक शांति प्राप्त हुअन्तु। हे अर्जुन, जे बहुत भजन करे किंबा जे आदो भजन करे नाही, से बहुत शुभ सुए किंबा से आदो सुए नहीं, ता द्वारा यही जोग सिद्ध हुए नहीं। आउ थे शुणी रख। हे अर्जुन, जे बहुत भजन करे किंबा जे आदो भजन करे नहीं, जे बहुत शुए किंबा जे आदो शुए नहीं, ता द्वारा यही जोग सिद्ध हुए नहीं। यही दुख नाशकारी जोग तो यथाजोग आहार विहार करुवा लोकर कर्म करने को यथायोग्य चेष्टा करुवा लोकर तथा यथायोग्य शोथुवा एवं चेउथुवा लोकर ही सिद्ध हुए। अत्यंत बसीभूत होइथिबा चित्त बेलर परमात्मा ठारे ही भल भाव में अवस्थान करे, सेतेबेले सकल भोगर निशुंद पुरुष जोगयुक्त हुअन्ति बोली कुआଯାଏ। पवन नथिबा स्थान रहिथिबा दीपर शिखा जेपरि चंचल हुए नहीं, परमात्मा ध्यान लगी रहिथिबा जोगींकर बसीभूत चित्त सेहीपरि स्थिर रहे बोली कुआଯାଏ। योगाभ्यास द्वारा निरुद्ध होइथिबा चित्त जो अवस्था उपरत प्राप्त हो जाए और जो अवस्था परमात्मा ध्यान रे शुद्ध होइथिबा सूक्ष्म बुद्धि द्वारा परमात्मा को साक्षात करी सच्चिदानंदन परमात्मा रे ही संतुष्ट हो रहे। केवल विशुद्ध और शुद्ध बुद्धि द्वारा ग्रहण योग्य जो इंद्रिय जातीत अनंत आनंद रही जोगी ताहाको जो अवस्था अनुभव करती और जो अवस्था स्थित हेले यही जोगी परमात्मा स्वरूप को कदापि विचलित हुअन्ति नहीं। परमात्मा प्राप्ति रूपक जो लाभ प्राप्त हेले ताठारु अधिक अन्य किछि लाभ अछि बोली जोगी
ମାନନ୍ତି ନାହିଁ ଓ ପରମାତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତି ରୂପକ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ସ୍ଥିତ ହେଲେ ଯୋଗୀ ଅତିଶୟ ଦୁଃଖରେ ମଧ୍ୟ ବିଚଳିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯାହା ଦୁଃଖ ରୂପକ ସଂସାରର ସଂଯୋଗରୁ ରହିତ ତଥା ଯାହାର ନାମ ଯୋଗ ତାହା ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ। କ୍ଷୁଣ୍ଣ ନ ହୋଇ ଅର୍ଥାତ୍ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ଉତ୍ସାହଯୁକ୍ତ ଚିତ୍ତରେ ନିଶ୍ଚୟ ପୂର୍ବକ ସେହି ଯୋଗ ସାଧନା କରିବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ସଂକଳ୍ପରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିବା ସକଳ କାମନା ନିଶେଷ ରୂପେ ତ୍ୟାଗ କରି ସମସ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ସବୁ ଦିଗରୁ ଭଲ ଭାବେ ମନ ଦ୍ୱାରା ନିରୋଧ କରି କ୍ରମଶଃ ଅଭ୍ୟାସ କରି ଉପରିତ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ଉଚିତ ତଥା ଧୈର୍ଯ୍ୟଯୁକ୍ତ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ମନକୁ ପରମାତ୍ମାରେ ଲଗାଇ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କିଛି ବି ଚିନ୍ତନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହି ଅସ୍ଥିର ଚଞ୍ଚଳ ମନ ଯେଉଁ ସଦା ବିଷନମିତ ସଂସାରର ବିତରଣ କରେ ତାହାକୁ ସେହି ବିଷୟରେ ରୋଧ କରି ଅର୍ଥାତ୍ ହଟାଇ ଆଣିବା ବାରମ୍ବାର ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଠାରେ ନିରୁଦ୍ଧ କରିବା ଉଚିତ। ଯାହାଙ୍କର ମନ ଭଲ ଭାବରେ ଶାନ୍ତ, ଯେ ପାପରୁ ରହିତ, ଯାହାଙ୍କର ରଜୋଗୁଣ ଶାନ୍ତ ହୋଇଗଲାଣି, ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦନ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ସହିତ ଏକତ୍ୱ ଭାବ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ସେହି ଯୋଗୀଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ସେହି ନିଷ୍ପାପ ଯୋଗୀ ଏହିପରି ଭାବରେ ନିରନ୍ତର ଆତ୍ମାକୁ ପରମାତ୍ମାରେ ଲଗାଇ ରଖି ସୁଖପୂର୍ବକ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ପରମାତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତି ରୂପକ ଅନନ୍ତ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଅନନ୍ତ ଚେତନାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ପରମବ୍ରହ୍ମ ପରମାତ୍ମାରେ ଏକା ଭାବରେ ସ୍ଥିତ ରୂପ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଯୁକ୍ତ ଆତ୍ମବାନ ତଥା ସର୍ବତ୍ର ସମଭାବ ଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ଯୋଗୀ ଆତ୍ମାକୁ ସକଳ ଭୂତରେ ଅବସ୍ଥିତ ଓ ସକଳ ଭୂତଙ୍କ ଆତ୍ମାରେ କଳ୍ପିତ ହୋଇଥାଏ ଦେଖନ୍ତି। ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ସକଳ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଠାରେ ସକଳଙ୍କର ଆତ୍ମା ରୂପରେ ମୋତେ ଅର୍ଥାତ୍ ବାସୁଦେବଙ୍କ ହିଁ ବ୍ୟାପୀ ରଖିଥିବା ଦେଖନ୍ତି ଓ ସକଳ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ମୋର ଅର୍ଥାତ୍ ବାସୁଦେବଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଥିବା ଦେଖନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପାଇଁ ମୁଁ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୁଏ ନାହିଁ କି ସେ ମୋ ପାଇଁ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ଏକି ଭାବରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ଠାରେ ଆତ୍ମ ରୂପରେ ସ୍ଥିତ ମନେ ମୋତେ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦନ ବାସୁଦେବଙ୍କ ଭଜନ୍ତି, ସେହି ଯୋଗୀ ସକଳ ପ୍ରକାର କ୍ରିୟାକଳାପ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୋ ସହିତ ହିଁ ସକଳ କ୍ରିୟା କରନ୍ତି। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ସକଳ ଭୂତରେ ଆତ୍ମଭାବ ହୋଇଯିବାରୁ ଯେଉଁ ଯୋଗୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିଜ ପରି ସମଭାବରେ ଦେଖନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ସୁଖ ଦୁଃଖକୁ ବି ନିଜର ସୁଖ ଦୁଃଖ ମାନେ ଦେଖନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପରମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରାଯାଏ। ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ, ହେ ମଧୁସୂଦନ, ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଯେଉଁ ସମତ୍ୱ ରୂପକ ଯୋଗ କୁହାଗଲା, ମନର ଚଞ୍ଚଳତା ହେତୁ ମୁଁ ତାହାର ନିତ୍ୟ ସ୍ଥିତି ଦେଖିପାରୁନାହିଁ। କାରଣ ହେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଏହି ମନ ବଡ଼ ଚଞ୍ଚଳ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବିକ୍ଷୋଭକାରୀ, ବଡ଼ ଦୃଢ଼ ଓ ବଳବାନ। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ତାହାକୁ ବଶ କରିବା ବାୟୁକୁ ବଶ କରିବା ପରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଷ୍କର। ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ କହିଲେ, ହେ ମହାବାହୁ, ମନ ଯେ ଚଞ୍ଚଳ ଓ ବଡ଼ କଷ୍ଟରେ ବଶୀଭୂତ ହୁଏ ତାହା ନିଃସନ୍ଦେହ। କିନ୍ତୁ ହେ କୁନ୍ତୀପୁତ୍ର ଅର୍ଜୁନ, ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ବୈରାଗ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ବଶୀଭୂତ ହୋଇଥାଏ। ଯାହାର ମନ ସଂଯତ ହୋଇନାହିଁ ତା ଦ୍ୱାରା ଯୋଗ ଦୁଷ୍ପ୍ରାପ ଓ ମନକୁ ବଶ କରିଥିବା ପ୍ରଯତ୍ନଶୀଳ ପୁରୁଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସାଧନା ବଳରେ ତାହା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ସହଜ, ଏହା ମୋର ମତ। ଅର୍ଜୁନ ପଚାରିଲେ, ହେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଯେ ଯୋଗରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ରଖନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସଂଯମୀ ନୁହନ୍ତି ଏବଂ ସେହି କାରଣରୁ ଯାହାଙ୍କ ମନ ଅନ୍ତକାଳରୁ ଯୋଗରୁ ବିଚଳିତ ହୋଇଯାଏ, ସେପରି ସାଧକ ଯୋଗ ସିଦ୍ଧି ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବତ୍ ସାକ୍ଷାତ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତି କରି ନ ପାରି କେଉଁ ଗତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି? ହେ ମହାବାହୁ, କ'ଣ ସେହି ଭଗବତ୍ ପ୍ରାପ୍ତି ମାର୍ଗରେ ମୋହିତ ଓ ଆଶ୍ରୟ ରହିତ ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ପୁରୁଷ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମେଘ ପରି ଉଭୟ ଦିଗରୁ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି କି? ହେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ମୋର ଏହି ସଂଶୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଚ୍ଛେଦନ କରିବାକୁ ଆପଣ ହିଁ ସମର୍ଥ ଅଟନ୍ତି। କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କେହି ଏହି ସଂଶୟରେ ଚ୍ଛେଦନକାରୀ ମିଳିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ କହିଲେ, ହେ ପାର୍ଥ, ସେହି ପୁରୁଷଙ୍କର ଇହଲୋକରେ ବିନାଶ ହୁଏ ନାହିଁ କି ପରଲୋକରେ ବିନାଶ ହୁଏ ନାହିଁ। କାରଣ ହେ ପ୍ରିୟ, ଆତ୍ମରୋଧ ପାଇଁ ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବତ୍ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ କର୍ମ କରୁଥିବା କୌଣସି ପୁରୁଷ ଦୁର୍ଗତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯୋଗଭ୍ରଷ୍ଟ ପୁରୁଷ ପୁଣ୍ୟବାନମାନଙ୍କର ଲୋକ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱର୍ଗାଦି ଉତ୍ତମ ଲୋକ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ବହୁ ବର୍ଷ ଯାଏଁ ସେଠାରେ ନିବାସ କରି ଶୁଦ୍ଧ ଆଚରଣ ବିଶିଷ୍ଟ ଶ୍ରୀମନ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ମୀମନ୍ତ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଗୃହରେ ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତି। ଅଥବା ବୈରାଗ୍ୟବାନ ପୁରୁଷ ସେସବୁ ଲୋକକୁ ନ ଯାଇ ଜ୍ଞାନବାନ ଯୋଗୀମାନଙ୍କର କୂଳରେ ହିଁ ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତି। ଏପରି ଜନ୍ମ ସଂସାରରେ ନିଃସନ୍ଦେହ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଲଭ। ସେଠାରେ ପୂର୍ବଜନ୍ମର ଶରୀରରେ ସଂଗ୍ରହ କରି ରହିଥିବା ବୁଦ୍ଧିର ସେହି ସଂଯୋଗକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ସମବୁଦ୍ଧି ରୂପକ ଯୋଗ ସଂସ୍କାରମାନଙ୍କୁ ସେ ସହଜରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ହେ କୁରୁନନ୍ଦନ, ତାପରେ ପ୍ରଭାବରେ ସେ ପୁଣିଥର ପରମାପ୍ରାପ୍ତି ରୂପକ ସିଦ୍ଧି ପାଇଁ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ପ୍ରଯତ୍ନ କରନ୍ତି।
ଲକ୍ଷ୍ମୀବାନ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ସେହି ଯୋଗଭ୍ରଷ୍ଟ ପୁରୁଷ ପରାଧୀନ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବାଭ୍ୟାସ ବା ପ୍ରଭାବରେ ହିଁ ନିଃସନ୍ଦେହ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ତି ଆକର୍ଷିତ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ତଥା ସମବୁଦ୍ଧି ରୂପକ ଯୋଗରୁ ଜିଜ୍ଞାସୁ ମଧ୍ୟ ବେଦରେ କଥିତ ସକାର୍ମ କର୍ମ ଫଳକୁ ଉଲ୍ଲଗ୍ନ କରି ଯାଇଥାନ୍ତି। ପରନ୍ତୁ ପ୍ରଯତ୍ନପୂର୍ବକ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିବା ଯୋଗୀ ତ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଜନ୍ମର ସଂସ୍କାର ବଳରେ ଇହ ଜନ୍ମରେ ସଂସିଦ୍ଧ ହୋଇ ସମସ୍ତ ପାପରୁ ରହିତ ହୋଇ ତତ୍କାଳ ହିଁ ପରମ ଗତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ଯୋଗୀ ତପସ୍ୱୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ଗଣ୍ୟ ଓ ସକଳ କର୍ମ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଗୀ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ତେଣୁ ହେ ଅର୍ଜୁନ, ତୁମେ ଯୋଗୀ ହୋଇଯାଅ। ସମସ୍ତ ଯୋଗୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବି ଯେଉଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାବାନ ଯୋଗୀ ମୋ ଠାରୁ ଲାଗି ରହିଥିବା ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ମୋତେ ନିରନ୍ତର ଭଜୁଥାନ୍ତି, ସେହି ଯୋଗୀ ମୋ ପକ୍ଷରେ ପରମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ମାନ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଓଂ ତତ୍ସଦିତ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଗୀତା ପୁନର୍ବୃତ୍ତ ବ୍ରହ୍ମ ବିଦ୍ୟାୟ ଯୋଗଶାସ୍ତ୍ରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ସମ୍ବାଦେ ଆତ୍ମସଂଯୋଗ ଯୋଗ ନାମ ଷଷ୍ଠୋଧ୍ୟାୟ ସରିଗଲା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଓଡ଼ିଶାବାସୀ, ମୁଁ ରାଜେଶ ସିଂହ। କିପରି ଲାଗିଲା ଆପଣ କହିବେ।